आज मोरखा 23 नवंबर 2015 को अहले हदीस हज़रात मुकम्मल नमाज बमा अहकाम मसाइल के सिर्फ किताब यानी कुरान और सही अहादीस से साबित करेंगे। अहकाम से मुराद ये कि कौन सी चीज़ नमाज में फ़र्ज है, वाजिब है, सुन्नत है या मुस्तहब है, और कौन सी चीज़ नमाज में हराम है, मकरूह है वगैरह, और किन किन चीज़ों से नमाज में सजदा साहब वाजिब होता है और किन किन चीज़ों से वाजिब नहीं होता। इस पर वाज़े आयत या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान पेश फरमाएंगे और किसी उम्मती का कौल और अमल पेश नहीं करेंगे। नोट: अगर अहले हदीस हज़रात इन शराइत के मुताबिक साबित कर देंगे तो हम नमाज हनफी छोड़कर किताबो हदीस वाली नमाज शुरू कर देंगे। बस मैं तो साइन करते हैं तो पहले साइन करी बैठा है ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਥੱਲੇ ਲਿਖ ਦਿਓ ਗੱਲ ਖਾਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਥੱਲੇ ਮਸਲਾ ਇੱਥੇ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਸੁਨਨਤ ਹੈ, ਵਾਜਬ ਹੈ, ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਕਰ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਪੜ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਫਿਰ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਤੋਂ ਕਰਵਾ ਲਾਂਗੇ। देखो जी, अगर बदल नहीं आज मसला कल फिर सही परसों में सही ਜਦੋਂ ਤਹਿਕੀਕ ਦਾ ਬਟੋ ਨਹੀਂ ਪੈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖੁਦ ਮੁਆਜ਼ਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖਾਂਗੇ ਕੀ ਮੈਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸ਼ਰੀਰ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਭਾਈ ਤੂੰ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਗੱਲ ਮੁੱਕੀ। ਮੈਂ ਆਇਆ ਭਾਈ ਤੂੰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੇਰਾ ਤੰਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਮੈਂ ਖੰਡੀ ਜਾਣਾ ਜੁਮਾਤ ਪੜਾ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਵਾਪੀ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲਈ, ਵਾਪੀ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਆ ਜਾ ਭਾਜੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਘੁਲਦੇ ਆ 60 ਸਾਲ ਆਪਣਾ 40 45 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਕੋਈ ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸਾਂ ਦਾ ਮੌਲਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਕੋਈ ਦੇਵਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰਿਸਰਚਿੰਗ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਅਕਲ ਅੱਲਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਰੀਏ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। पढ़ लो मोरखा 23 नवंबर 2015 को देवबंदी हनफी मुकल्लिद अपनी मुकम्मल नमाज बमा अहकाम मसाइल बवास्ता अबू हनीफा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित करेंगे। अहकाम से मुराद है कौन सी चीज़ फ़र्ज, वाजिब, सुन्नत या मुस्तहब है, और कौन सी चीज़ हराम, मकरूह है, और किन किन चीज़ों से सजदा साहब वाजिब होता है और किन किन चीज़ों से वाजिब नहीं होता। इस पर वाज़े अबू हनीफा के वास्ता से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान पेश करेंगे। अबू हनीफा के अलावा किसी की बात पेश नहीं होगी। हाँ जी, मैनू तुसी करोगे ना, थानू लिख के दित्ता नहीं साहब ते इत्थे मैं ते लिखता जे ना पेश कर सके ते फिर ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਡੀ ਨਮਾਜ਼ ਵਾਕਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਸਭ ਇਹ ਤੇ ਨਵਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਦੇਖ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿਉਂ ਪਹਿਲੇ ਸਮਝ ਲਓ। देखो मसला सिर्फ मेरी गल सुनो, मसला सब यह है कि यह जी चीज़ तुसी लिखी ये तो मैं अमल कर रहे हैं। मैंने नहीं पता इमाम साहब ने कितों गल आती है, साढ़े मौलवी मुफ्ती ने कहा भी नमाज इंज पढ़नी शुरू करती है, मैंने जरूरत ही महसूस ही तहकीक करनी भी ठीक है सारा इमाम सही है। देखो मतलब जी मेरी अपनी दलील है, मैंने तुम राह रोकता है मेरी भाई आ कितने भजा जाना तू सीधे पासे आ। हुण सीधे पासे आने वास्ते ते मैं कहा भी भाई सीधा पासे ये होई, फिर तुसी जेहड़ी नमाज पढ़दे ना ओ मैनूं तुसी दस दो किहड़ी मैं ओ पढ़नी शुरू कर दांगा। तुसी ओ ते मैनूं दसने रह गए नमाज किहड़ी पढ़नी मैं, ते तुसी मैं इस बार फिर टोई ते मैं किहड़ा फिरदा वापस उधर ही भेज रहे फिर ते फिर ते लगे ही होए ने ये ते छेड़ दी गल ही सी ਉਹ ਤਾਂ देखो ना फिर ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ मैं भी एक मिनट भाई पाशे मुशरफ मौल साहब बोलेंगे और आप बोलेंगे, आप बोलेंगे भाई तुसी किसी ने गल नहीं करनी। देखो मैं तो आप ही भाभी कर लागा, जो मैं हो गया ना मैं डांग ना कर लागा तेरा, तू नहीं बोलना बिल्कुल चौधरी साहब से नहीं बोलना गया कोई नहीं बोल किसी ये सिर्फ मेरा अपना मामला है, मैनू बोलूंगा तेरी बड़ी मेहरबानी। देखो जी मैं सिर्फ तुहानू गल पूछी सी भी यह काम ते असी करदे हां, जिहड़ा तुसीं सारा सवाल कीता ना, जिहड़ी असी नमाज पढ़दे हां हनफी तरीके पढ़दे, मैं तैनूं पहलों कहा कि मैं नमाज हनफी पढ़दा नहीं। ठीक हो गया, मैं नमाज हनफी किहड़ी चीज़ फर्ज है, वाजिब है, मुस्तहब है मैं जानना तां ही पढ़दा ना। बिल्कुल या तुसीं मेरे नाल मुनाज़रा करना भी तू अपनी नमाज दस तू किहड़ी पढ़दा, अपनी नमाज छड्डण फिरदा मैं। देखो जी अपनी नमाज मैं छड्ड के तुहाडी नमाज पछाणना फिरदा। तुसीं जिहड़ी आ गल्लां ने तुसीं मैनूं इह दस दो भी असीं नमाज शुरू की तकबीर तहरीमा तो, ये कुरान च मौजूद है भी जो बंदा चार रकात नमाज फर्ज है नमाज चलो दिल दी नीयत है मैं नमाज नीति असल पढ़ी है हुण अल्लाह को क्या है, ये कुरान च मौजूद है या पैगंबर के फरमान में जो गल मुक्स रही है, ये फर्ज है कि वाजिब है, असल गल ही नहीं सरी। अगर तुसीं मैं दस दोगे तो मैं इत्थे मुद्दों अगल लकीर माला गल मैं भाई तुसीं दसो गल मैं जवाब लेना कोलों
ਸਿਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਇਹ ਆਪਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣੀ ਸੀਗਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕੋ ਮਨਾਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹਾਂਜੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह ਵਹਦਾ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰੋ ਨਾ ਇਹ ਤੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਬਾਅਦ ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਤੇ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈ ਦੋਨੋਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਹੋ ਤੇ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਪਹਿਲਾਂ ਜਵਾਬ ਅਗਰ ਸਮਝਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਸਮਝਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਕਾਫੀ ਉਹ ਭਾਈਜਾਨ ਉਹੀ ਐ ਪੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੱਲੇ ਆਪਣੀ ਤੇਰੀ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਸਤਖਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਇਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਤੇ ਨਾ ਥੱਲੇ ਕੈਸ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਤੇ ਨਾ ਥੱਲੇ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰਨੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਠੀਕ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਐਸੇ ਕਰਨੇ ਨੇ ਕਰਨੇ ਐਸੇ ਉਹ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਫਿਰਨ ਡੇ ਨੇ ਉਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਘੰਟੇ ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਆਸਫ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਦੇਣਾ ਸੁਣੋ ਇਹ ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਮਾਜ਼ ਸਮਝਾਣਾ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣੋ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝਾਓ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਰਾ ਜਮੈਲੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਹੈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣ ਦਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਸਮਝ ਹਾਂ ਇਹ ਲਿਖ ਦਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲਿਖ ਦਿਓ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲਿਖ ਦਿਓ ਕਿ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਨਹੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ ਕੋਠੇ ਤੇ ਛਾਲ ਨਹੀਂ ਯਾ ਵਾ ਆ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਉਹ ਤੇ ਅੱਗੇ ਮੰਨੀ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਅੱਗੇ ਮੰਨੀ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਮੈਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿਉਂ ਮੰਨੇ ਨੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲਿਖੋ ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਉਣਾ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਹਿਲੇ ਚਲੋ ਇਹ ਨਵੀਂ ਡੇ ਚਲਾ ਲਓ अगर अहले हदीस हजरात इन शराइत के मुताबिक नमाज साबित कर देंगे तो हम नमाज हनफी छोड़ देंगे लिखे तो है कि नमाज हनफी पढ़ने ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਹਾਂ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ ਕਰਾ ਠੀਕ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜਦਾ ਪਿਆ ਮੈਂ ਛੱਡ ਬਸ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਮਾਜ਼ ਤੇ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਪਿਆ नमाज से पहले ਉਹਨੂੰ ਕਰਨ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸਿਰਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਜੋ ਨਹੀਂ ਉਹ ਭਾਈ ਗੱਲ ਛੇ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਣਾ ਜੀ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਦਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨਮਾਜ਼ ਹਾਂ ਪੜਦਾ ਪਿਆ ਮੈਂ ਛੱਡ ਐ ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਸਰ ਐ ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਉੱਤੇ अगर मैं अगर अहले हदीस हज़रात एक मिनट ऐ की लिखा अगर अहले हदीस हज़रात इन शराइत के मुताबिक साबित कर दे कि तो हम नमाज हनफी छोड़ देंगे ठीक हो गया जो मैं तो पहले छठ बना मेरे फिर से ले जाऊं तू यार कोई इतराज नहीं ना बिल्कुल नहीं मैंने नहीं आज का गाल ठहरे कुछ अच्छा छोड़कर किताब और सुन्नत वाली नमाज शुरू मैंने तुसी सिर्फ इधर दसना है देख मेरा भी गल है ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮਨਾਜ਼ਾ ਮੈਂ ਮਨਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਾਤੇ ਮੁਸਤਕੀਮ ਲੱਭਣੇ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਮਨਾਜ਼ਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਮਾਜ਼ ਦੱਸਣੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨੀ ਬਸ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਕੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰੌਲਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚ ਪਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਇਸ ਨਮਾਜ਼ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿਓ ਮੈਂ ਮੰਨ ਜਾਵਾਂਗਾ ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਗੱਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਮਾਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਆ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਮੇਰੀ ਪੁਰਾਣੀ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਛੱਡ ਦੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਪੁਰਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ नहीं नहीं क्यों छाड़ दे ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣ ਦੇਣਗੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਹੈ ਯਾਇਆ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਮੈਂ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਪ ਕਰੋ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚੁੱਪ ਕਰੋ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੈਰ ਕਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ ਚਲੋ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਭ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਜਾਓ ਇਹ ਮੈਂ ਲਿਖਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਲਿਖਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖੀ ਹੈ ਬਾਕੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਠੀਕ ਕਰ ਲੈ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੂਲ ਹਲਕਾ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ ਦਿਓ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੇ ਨੋਟ ਉਹ ਤੇ ਹੋ ਗਈ ਸਾਈਡ ਤੇ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਹੋ ਗਈ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਨਾ ਤੇ ਬਸ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਦੀਸ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਸਹਿ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਗਵਾਹ ਬਣ ਜਾਓ ਜੀ ਆਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹਾਂਜੀ ਉੱਤੇ ਵਾਲੀ ਤੇ ਲਓ ਜੀ ਕਰੋ ਜੀ ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਨ ਯਾਰ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਕਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣੋ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਰੋਲਾ ਫੇਰ ਲੰਬੀ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੀ ਕਰਨ ਡਏ ਉਦੋਂ ਦੀ ਕਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਰਹੇ ਉਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲਾਂ ਉਦੋਂ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਕੀਤੀਆਂ ਦੱਸੋ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਸਾਈਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸਾਈਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨਾ ਚਲੋ ਸਾਈਨ ਹੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਅਹਲੇ ਹਦੀਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਾਇਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਦਿਖਾਣੀ ਹੈ ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਰਾਇਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਯਾਰ ਗਈ ਨਾ। ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਫਿਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ
آرام سے مولانا صاحب پھر تھوڑی آرام سے بھائی اتنا نہیں تلخ نہیں ہونا یار تلک کیا بات کیا تلخ نہیں ہونا کیوں نہیں بات سمجھنے نہیں دیتے تلخ نہیں ہونا آپ تو ایسے ہی یار تلخ ہو رہے ہیں یہ والی بات نہیں ہے تلخ نہیں ہونا بڑے ہیں آپ کے استادوں کے وہ باتیں کرتے ہیں ادب کریں نا ذرا لیکن حقیقت کے مقابلے کے اندر فیصلہ کوئی نہیں ہوگا انشاءاللہ تو بات دلائل پہ جب آئے گی دیکھ لیں گے آپ کیا ہیں کیا نہیں ہیں چھڑ دیتی نا چھڑنی ہے نا ہجے چھڑی وہ چھڑ دی سمے ہونا تے گھر چھوڑ جے گی وہ چھڈو گے اے آپ ہے سارا کچھ سین کر دینا ہوے وہی سین کر یار ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਫਾਈ ਨਾ ਪਾੜ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬਾਰੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੀ ਉਹ ਹਦੀਸ ਹੋ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖੀ ਉਹ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮਤ ਕੀ ਦਿਖਣਾ اے یہی بھائی ان سے کوئی انصاف کرو مستی بھی کوئی حق رکھ لے نا اس ساڈے اندر بھی کوئی حق ہے کیسے غلط ہے آپ اپنی تحریر پہ سائن کر رہے ہیں ہماری تحریر پہ سائن نہیں کر رہے تحریر جڑی ہے کون نہیں کر رہا ہماری تحریر سے ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਲਓ ایک منٹ اگر میری یہ گل نہیں بنتی اطراء ہو گیا صحیح ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ یار گناہ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ میں نماز ابتدا کرن لگا ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੁੱਛਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣੇ ਹਾਂ ਇਹ ਮੈਂ ਮੁਕਮਲ ਕਰਾਂਗਾ میں کراں انشاءاللہ ਬੈਸ ਆਪਣੀ ਹੈ پوری ہے بالکل ਤੁਸੀਂ میرے بڑے محترم نہیں ਅਸੀਂ انشاءاللہ ਅਸੀਂ نماز شروع ਕੀਤੀ ہے تکبیر تحریم بات تکبیر تحریم اس تو پہلے نیت آندی چلو نیت تو شروع کرنا ہاں جی ہاں جی یار کوئی عمل قابل قبول نہیں ہوگا تو نیت نہ ہوے کی کرتے ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ نہیں چھاچے چلے لو پیچھے بھی تیار یار یار گل نہ سمجھ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸਾਡਾ ਵੀ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਨਾ تیرا تیرا مطلب میں گل ਇਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਜਾਓ ਨਾ ਨਵਾਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲਓ ਮੌਲਵੀ ਖਲੋਦਾ ਨਾ ਮਗਰ ਇੱਕ ਮੌਲਵੀ ਤਕਬੀਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਓ وہ بھی ہے ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਰੁਕੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ چل اگر شروع کر دیکھو نیت تو کام شروع ہے ہاں جی جی بات سن دلیل نیت دی بنا چلو ایک مسئلہ ہے میرا سوال تو سن نا سوال سنو میں ویسے ہی یعنی نیت ہے یہ فرض ہے واجب ہے سنت ہے مستحب ہے یہ میں قرآن و حدیث ثابت کر دو یہ پہلا مسئلہ ہے شروع جگہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعد اما بعد یا ایها الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلوا کما رأیتمونی اصلی او کما قال علیہ الصلاة والسلام. اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر اس بات کا اعلان کیا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو پانی تو لگے اللہ کی اطاعت کرو اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو برباد نہ کرو. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی کہ تم اس طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا اور ہم تک صحابہ کرام سے تابعین نے تبع تابعین نے محدثین نے ان کتابوں کے اندر ہمارے سامنے پیش کر دیا. پہلی بات تکبیر تحریمہ. اس سے پہلے نیت کی بات صحیح بخاری کی پہلی روایت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات کہ اعمال نیتوں کے ساتھ یعنی کہ اعمال اس وقت اعمال بنیں گے یعنی کہ جو اللہ کے ہاں قابل قبول ہے اعمال اس وقت اعمال بنیں گے جب ان کے لیے نیت ہو. دوسری بات میں پوری کر رہا ہوں اس میں پوچھنا ہے تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا انما الاعمال بالنیات اعمال نیتوں کے ساتھ ہیں اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے صلو کما رأیتمونی اصلی. صلو کے اندر امر کا صیغہ ہے اور امر مولانا صاحب کو معلوم ہے
कि अमर वजूब के लिए होता है, लिहाजा इन्नमल अमालु बिन्नियात वाजिब है। ठीक हो? नबी दी हदीस नहीं पेश की थी मैं सल्लू हदीस पेश की थी ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦੋ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ जाके की ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਉਂ ਮਜਬੂਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦੇ ਸਵਾਲ ਚਲੋ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਨਾ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਨਾ ਜਦੋਂ ਮਦਦ ਲੈਣਗੇ ਨਾ ਤੂੰ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਮੌਲਵੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲੈਣ ਦੋ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਾਣੀ ਚ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਜਿੱਤੇ ਕੋਈ ਫਸਿਆ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹੈ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਦੋ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨੀਅਤ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਸੁਨਨਤ ਹੈ, ਵਾਜਿਬ ਹੈ, ਮੁਸਤਹਬ ਹੈ, ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਚ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਨਬੀ ਦੇ ਫਰਮਾਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਇਹ ਇੰਨਾ ਨਮਾਜ਼ ਬੁਨਿਆਦ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਨੀਅਤ ਹੋਏ ਦਾਰਮਦਾਰ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਨਮਾਜ਼ ਦੀ ਪਹਿਲਾ ਇਰਕਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਅੱਲਾ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਨੀਅਤ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਨੀਅਤ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਸੁਨਨਤ ਹੈ, ਵਾਜਿਬ, ਮੁਸਤਹਬ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਗੱਲ ਮੁਕਸਦ ਗੱਲ ਹੈ ਯਾਰ ਸੁਣਦਾ ਲੋ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਇਹ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜੋਸ਼ ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਯਾਰ, ਗੁੱਸੇ ਚ ਜੋਸ਼ ਨਾ ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਠੰਡਾ ਪਿਲਾਓ। ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਓ ਠੰਡਾ ਜਿਹਾ। ਪੜਾਣੇ फिर ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਨੀਅਤ ਜਾਂ ਵਾਜਿਬ ਹੈ ਸੁਨਨਤ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਵੀ ਨੀਅਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਨੀਅਤ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਵਾਜਿਬ ਹੈ ਜਾਂ ਸੁਨਨਤ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਵਾਰ ਕਹੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਦਲੀਲ ਆਵੇ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਕਿ ਨੀਅਤ ਨਮਾਜ਼ ਦੀ ਨੀਅਤ ਹਰ ਅਮਲ ਦੀ ਨੀਅਤ ਅਤੇ ਹਰ ਅਮਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਨਮਾਜ਼ ਦੀ ਇਹ ਸਿਰਫ ਨਮਾਜ਼ ਦੀ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਨਮਾਜ਼ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਕਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਿਖਾ ਲੈਣਾ, ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਬਸ ਹੈ ਗੱਲ ਪਹਿਲੇ ਨੀਅਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਸਾਹਿਬ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਕੀਲ ਤੇ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ ਇਹ ਵਕੀਲ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮੰਨਦੇ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਸ ਜਾਓ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਮੇਰਾ ਦੇਖੋ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਮਕਸਦ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨੀਅਤ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਨੀਅਤ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਹਦੀਸ ਦਾ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦਾ ਹਦੀਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਯਾਰ ਅਸ਼ਰਫ ਜਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾ ਸਕਿਆ ਉਹ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਯਾਰ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾ ਸਕਿਆ ਜਾਂ ਉਹ ਨਮਾਜ਼ ਹੀ ਦੱਸਦਾ ਸਾਰੀ ਨੀਅਤ ਦੱਸ ਦੇ। ਇਹਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਯਾਰ ਇਹ ਹਦੀਸ ਇਹਨਾਂ ਨਮਾਜ਼ ਬੁਨਿਆਦ ਪੜਿਆ ਹਦੀਸ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਮਾਜ਼ ਇਹ ਨੀਅਤ ਦਾ ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਹਦੀਸ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਸੁਣੋ ਨਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹੋ ਗੱਲ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੀ ਨਮਾਜ਼ ਦੀ ਐਸੀ ਨੀਅਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਸੁਨਨਤ ਤੇ ਵਾਜਿਬ ਹੈ, ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਾ ਕੀ ਬਸ ਕਰ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ। ਚਲੋ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਮਾਲ ਦਾ ਦਾਰੋਮਦਾਰ ਨੀਅਤ ਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਵੀ ਇੱਕ ਅਮਲ ਹੈ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੈ ਸੱਲੂ ਕਮਾ ਰਾਇਤੁਮੂਨੀ ਉਸੱਲੀ ਯਾ ਅਯੁਹੱਲਜ਼ੀਨਾ ਆਮਨੂ ਅਤੀਉल्लाह व ਅਤੀਉਰ ਰਸੂਲ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮੰਨਣੀ ਹੈ ਤੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਜਿਹੜਾ ਫਰਮਾਨ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ। ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਫਰਜ਼ ਵਾਜਿਬ ਸੁਨਨਤ ਮੁਸਤਹਬ ਉਹ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਕਰਨਾ क्या एक ਮੌਲਾਨਾ ਅਗਰ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਹਦੀਸ ਆ ਜਾਵੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦਾ ਇੱਕ ਫਰਮਾਨ ਆ ਜਾਵੇ ਨਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਤੇ ਹੁਣ ਦੂਸਰਾ ਉਹ ਯਾਦ ਇਹ ਆ ਰਹਿ ਗਈ नहीं ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਦੀ ਨੀਅਤ ਪੁੱਛਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਨਮਾਜ਼ ਦੀ ਨੀਅਤ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਉਹ ਜਵਾਬ ਲੈ ਰਹੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਬੁਨਿਆਦ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਹਦੀਸ ਪਾਕ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਇਹ ਜੋ ਨੀਅਤ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅਮਾਲ ਹੋਣਗੇ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਗਈ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਆ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਪੜਾ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਪੜਾਇਓ ਗੱਲ ਇਹ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਫੜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਧਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦੇਣੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਚਲੋ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾਤੀ ਕਿ ਭਈ ਆਹ ਹਦੀਸ ਹੈ ਅੱਛਾ ਕਿਆ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਦਾ ਕਿ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਵਾਜਿਬ ਹੈ ਮੁਸਤਹਬ ਹੈ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਇਹ ਤਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹਦੀਸ ਤੇ ਅਸਾਂ ਵੀ ਪੜੀ ਹੈ ਪੜੀ ਤੇ ਅਸਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਦੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣੋ ਨਬੀ ਦਾ ਆ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਨਬੀ ਅਸੀਂ ਪਾਕ ਦੀ ਇਹਦਾ ਇਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਇਹ ਹੁਣ ਕੀ ਇਹਦੇ ਹੈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੀਅਤ ਕੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਕੰਮ ਹਦੀਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਦੇਖੋ ਹਦੀਸ ਜਦੋਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਫਰਜ਼ਾਂ ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੁਨਤਾਂ ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਾਜਿਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਛੁੱਟ ਜਾਵੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਦੀਸਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨਾ
ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਸਕਦੇ। ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ, ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ, ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਨਾ ਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਲਾਓ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਮਾਮ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਲੇ ਕਦਰ ਜਿਹੜੇ ਇਮਾਮ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਗਲਤ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਗਲਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੋਗੇ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋ ਕਿ ਇਮਾਮ ਅਬੂ ਹਨੀਫਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਤਲਕੀਨ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਮਾਮ ਮਾਲਿਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅੱਛਾ, ਚਾਰੇ ਇਮਾਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਗਲਤ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਤਬਾ ਤਾਬੀਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤਾਬੀਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਦੀਨ ਚਲਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਓ ਠੀਕ ਠੀਕ ਚੱਕਰ ਜੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਯਾਰ। यार आप अदब को मलहूज़े खातर रखें। यार मेरे साथ इनकी जाती कुछ कह रहा हूँ। अच्छा सुनो, भाई ने सवाल किया, चुका तो मेरे सिर से 5-7 ला दे, फिर खुश हो जाओगे। दलील तो पूछ रही है जवाब मैं देना कि इस भाई ने हंस कर कितनी दफा गर्म होए उन्होंने रोको तो सही यार, अदब को चीज है। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੋਲੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਗਾਮ ਤੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਯਾਰ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤ ਕਰਾਂਗੇ? ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਸ਼ਰਮ ਵੀ ਬੋਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਭਾਈ ਹੋਰੀ ਬੋਲਣ, ਆ ਬੋਲਣ, ਮੈਂ ਬੋਲਾਂ, ਹੋਰ ਬੋਲਦੇ ਕੋਈ। ਸਾਨੂੰ ਵਾਕਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੇ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੇ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਸਵਾਲ ਕਰਨਗੇ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਇਸਲਾਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀ, ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਮਸਲਾ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਸੁਣਨ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵਾਸਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੀ। ਜਦ ਆਏ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਮਾ ਦਾ ਇੱਕ ਮੌਜੂ ਜੋ ਤੈਅ ਹੋਗਾ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਸੁਣਾਈ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ? ਅੱਜ ਦੱਸੋ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨੀਅਤ ਹੈ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਵਾਜਿਬ ਹੈ, ਸੁਨਨਤ ਹੈ, ਹਦੀਸ ਪਾਕ ਤੋਂ, ਕੁਰਾਨ ਤੋਂ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕੀ ਹੈ। ਬਸ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਅਗਲਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੋ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਮੁੱਖ ਸੇ ਗੱਲ ਬਿਲकुल क्या पॉइंट टू पॉइंट सल्लम ना नमाज पढ़ा रहे ने जी, जुतियां आपने पहनी हुई हैं, ठीक है, नमाज के अंदर ही आपने जुतियां उतारी थी, ठीक है, ठीक हो गया। सहाबा इकराम ने देखा कि आपने जुतियां उतार दी, सारे सहाबा ने नमाज की उतार दी। अच्छा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक तरीका देखा, पूछा नहीं ये फर्ज है, वाजिब है, मुबाह है, सुन्नत है, मुस्तहब है, बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक तरीका देखा, फौरी अमल कर देता। इसी तरह हम थोड़े सामने बड़ा सौखा काम हो गया। हाँ जी, मुकम्मल करो, चुप रहो। इनको पूरी हदीस सुनाओ। अच्छा किताब केड़ी किताब जो वो किताब का हवाला भी दे नहीं वो कहते पूरी किताब जो नहीं हदीस मुकम्मल कर दो बस। हजे ठहरा मनाज राना करो, तारी बड़ी मेहरबानी है। मनाज नहीं मैं सुनो ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣਾਉਣ ਦਿਓ ਯਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਇਆ ਸਾਡੇ समझ आई कि नहीं? ਬੋਲੋਗੇ ਨਤਰਵਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲੋਗੇ मैं सिर्फ तुमको सवाल होर कर रहा, जवाब तुम नोट दे रहे हो। मैं तो इस लिहाज ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਨਾ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਉਤਾਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਉਤਾਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹਦੀਸ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, मैं पूछा नहीं था पूरी हदीस से पढ़ी, मैंने भी पढ़ा है जी, लेकिन हदीस से पाक होएगी मैं इस इनकार नहीं करता। अगली गल सिर्फ यह है कि नमाज ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਹਬਾ ਰਸੂਲ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹਿਣੇ। ਉਦੋਂ ਮਤਲਬ ਮਾਮਲਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆ ਜੇ ਇਹ ਜਿਹੀ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀ ਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਸਾਇਲ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ। मैं ये पूछ रहा ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਾਜਬ मैं ये दसना चाहना ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ क्या ਤੁਸੀਂ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਮੰਨੋਗੇ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅੰਦਰ? ਸਿਰਫ ਨਮਾਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਨਫਰਮ ਗੱਲ ਹੋਗੀ ਜੀ। क्या ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਮੰਨੋਗੇ ਜਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਕੰਮ ਵਾਜਬ ਹੈ, ਇਹ ਕੰਮ ਸੁन्नत ਹੈ? क्या ਤੁਸੀਂ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦਾ ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੰਨੋਗੇ ਜਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੋਣ? यार मन्ना तो मैं तो नबी हर कर बनने तैयार हां, मैंने पता भी तो होवे ना, मेनू तो पता होवे ना साहब भी की है ठीक है सब मेरा मतलब मैं तो नबी दी यार खुदा दे बंदा सल्लल्लाहु मैं तो पैगंबर दे कदमों जुमा से तैयार है, मैं तो बड़ा पक्का बंदा। लेकिन कैसे कर रही मैं सिर्फ इन्हीं अबू हनीफा नु ते तां ही छाड़ना है कि नबी दी मननी। ਤੁਸੀਂ ਨਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਦਿਖਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਤੇ ਇਮਾਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ इमाम को शर्म आ रही है।
ना इमाम के बगैर जायज है मैं नहीं मैं पढ़ो ना हदीस के नबी ने फरमाया कि नियत फर्ज है। हाँ गल खत्म होगी, नहीं कर बस ਉਸ ਤੋਂ अगर फिर हदीस अगर नहीं हैगी तो अगर तुम को गल खत्म होगी। क्या मैं इन्हां को पुछना कि ਤੁਸੀਂ ਕੀ और नाल ही लिख दो देखो जी मैं ਇਹਨਾਂ को ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਹੁਣ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਸੁਣੋ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੁਤਬਾ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਪਤਾ ਮੈਂ ਹੋਰ ਬਾਰੇ ਜਮਾਉਂ ਹੁਣ नहीं ਦੇਖੋ ਜੀ ਪਤਲਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਪਤਾ ਅੰਦਰ ਸੇ ਬੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ समझने वास्ते कि जेडे ना फर्ज ਹਾਂਜੀ वाजिब सुन्नत मुस्तहब ਇਹ ਨੇ ਮੁਹੱਦਿਸੀਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੁਕਹਾ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੀ ਕੁਰਾਨ ਹਦੀਸ ਚੋਂ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ। ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਨਮਾਜ਼ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਓ ਯਾਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਓ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੇ ਫੁਕਹਾ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਫਲਾਂ ਚੀਜ਼ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਫਲਾਂ ਵਾजिब ਹੈ, ਫਲਾਂ ਸੁन्नत है, फलां मुस्तहब है। यानी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके ने कुछ ऐसे तरीके ने कि जिन्हां दा आपने लाजमी हुक्म दिता है, लाजमी मुतालबा किया है कि एक काम तुसी जरूर करना है सीगा अमरन कहंदे ने इस तरह दे अंदर ठीक है कि एक काम हुक्म दिता है जरूर करना है, ओनू फुकहा ने कह दिता कि इनू फर्ज कहंदे ने। ठीक हो गया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जेड़ी चीज दा हुक्म दे दिता ना ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ ਨੋ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਇਹ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਕੀਤੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਦੇਖੋ ਫੁਕਹਾ ਦੀ ਗੱਲ ਪਰ ਹੱਕ ਬੰਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੱਕ ਬੰਦਾ ਕਿ ਫੁਕਹਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੱਚੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਸੱਚੀਆਂ ਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਸੱਚੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਅਗਰ ਫੁਕਹਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੱਚੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਲੱਤ ਲਾਤੀ ਆ ਕੇ ਹੁਣ ਫੇਰ ਮੈਨੂੰ ਫੁਕਹਾ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਯਾਰ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਯਾਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸੁਣਾਈ ਹਦੀਸ ਸੁਣਾਈ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਕਿ ਨੀਅਤ ਨਾ ਫਰਜ਼ ਨਾ ਸੁਨਨਤ ਨਵਾਜ਼ੀ ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਹਦੀਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦਾ ਹਦੀਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਕਿਹੜੀ ਹਦੀਸ ਚ ਮੈਂ ਉਹ ਪੁੱਛਿਆ ਹਦੀਸ ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਅਲੀ ਸਲਾਮ ਨੇ ਨੀਅਤ ਕੀਤੀ ਨਮਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਇਹ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਦੋ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਲਾ ਮਾਲੂਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ यार गल तो सुनना मैं बाबा उन्हें बोलने दे यार तू अपना गल कर सारे बोलणगे समझ नहीं नहीं सब कोई भी नहीं बोलदा ठीक हो गया ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਭ ਕਰਦਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਿੱਧਰ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਦੱਸੋ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਆਮਾਲ ਨੀਅਤਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਮਾਲ ਨੀਅਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਨਮਾਜ਼ ਵੀ ਇੱਕ ਅਮਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨੀਅਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਨੀਅਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਨੀਅਤ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ अगली गल आ गई नीयत जरूरी है। देखो नीयत जरूरी देखो यार मुफ्ती साहब देखो नीयत तो मेरा इख्तिलाफ कोई नहीं। मैं सिर्फ इन्हीं गल पूछा भी अगर मैं जाके फुका को पूछना है भी नीयत फर्ज है वाजिब है फिर मैं पूछता पे यार हुण मैं सिर्फ तुहाडे कोल पूछना कि ਅਸੀਂ ਮੁਹੰਮਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਮੁਹੰਮਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ क्या हदीस तो साबित है कि फर्ज है कुरान तो साबित है सुन्नत है ये जो है ये मैं दस दो ताकि मैं इन्हों तो मगरों लावां यार पहली गल तो ला दो यानी कि ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਫੁਕਹਾ ਦੀ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੀ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਛੱਡਣ ਫਿਰਨਾ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਰਜ਼ ਦਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਵਾਜਿਬ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਫੁਕਹਾ ਦੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਫਿਰ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਤਹਿਰੀਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਦਿਆ ਜੇ ਯਾਇਆ ਨਹੀਂ ਯਾਇਆ ਸਾਹਿਬ ਹੱਥ ਹੌਲਾ ਰੱਖੋ ਦੇ ਦਿਓ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਫੁਕਹਾ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਲਿਆਣੀ ਹੈ ਮੈਂ ਵੀ ਲਿਆਉਣੀ ਛੱਡ ਦਿਓ ਮੈਂ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਇਹਦੇ ਤੇ ਲਿਖੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪਾਸ ਕਰੋ ਫਿਰ ਜਾਊਗੀ। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਸੁਣ ਭਾਈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਰਫ ਹਦੀਸ ਸੁਣੋ। ਹਾਂਜੀ ਸਭ ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਹੈ कि फुका दी गल दी ते जरूरत पैनी है दीन ते आया उस हवाले नाल वही ना आप भी क्या लेकिन मेरा मतलब है कि अगर एक गल मैं कहना है कि ये इमाम अबू हनीफा नजदीक फर्ज है ਹਾਂਜੀ या सुन्नत है या वाजिब मिसाल तौर पे उन्होंने दस्या मैं ते इस गल नूं पहले मन्नी बैठा ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਮੰਨਣਾ ਇਹਨੂੰ ਯਾਰ ਤੂੰ ਮੰਨ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਹਦੀਸ ਨੂੰ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਰਾਨ ਹਦੀਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਵੀ ਕੀ ਕੁਰਾਨ ਹਦੀਸ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦੱਸ ਦੇਗਾ ਮੈਨੂੰ ਯਾਰ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਵਾਲ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਤੂੰ ਜਵਾਬ ਅੱਛਾ ਦੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਦੇਣੇ ਆ ਵੇਖੋ ਸੁਣੋ ਹੁਣ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੰਨੀਏ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਵਾਜਿਬ ਹੈ ਅਬੂ ਹਨੀਫਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਗਲਤ। ਠੀਕ ਤੇ ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਗਲਤ ਇਹ ਗਲਤ ਨੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਉਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹੋਵਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਫੁਕਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਵੀ ਕਰਨੇ ਫੁਕਹਾ ਯਾਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕੀ ਮਸਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਾ
पैसे को नजर मुफ्ती साहब ने देने होंगे दे, मैं तो निकालना नहीं चलेगा, मेरा दिमाग खराब है भी मतलब दादा कीदा चलना पैसा मेरी गल ना टोकन इंशाल्लाह बात समझ आ जाएगी। सब गल है अगे टुर हाँ जी टुरन लगा ये मतलब तू नहीं साबित कीता कि इस सुन्नत फर्ज वाजिब मुस्तहब हाँ जी ये साबित कर देता है कि ये नहीं साबित किया अगली गल ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਮਲ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ अमल तो मैं यार ਬਸ ਠੀਕ ਹੋ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਮਸਲਾ ਮੁਤਫਿਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨੀਅਤ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਵੀ ਮੰਨਦਾ ਮੁਤਫਿਕਾ ਹੋ ਗਿਆ। अच्छा लिखा मैं साबित नहीं कीता मैं मैंने यार मुफ्ती साहब गल ये है ਗੱਲ ਇਹ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੋ ਮੁਤਫਿਕ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ। ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਕੋ ਮਦਰਸੇ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣੀ ਤੇ ਉਧਰ ਟੁਰ ਗਿਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਚੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਗੱਲ ਜੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੁਤਫਿਕ ਚੱਲ ਦੇਗਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਖਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਮੈਂ ਖਾਲੇ ਅੱਜ ਕੀ ਐਤ ਕੀ ਖੱਲਾ ਲੈਣ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਸਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੁਤਮਿਨ ਤੇ ਮੈਂ ਹੋਣਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਠੇਕਾ ਕਰੇਗਾ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਮਾਜ਼ ਮੁਹੰਮਦੀ ਔਰ ਨਮਾਜ਼ ਹਨਫੀ ਹਾਂਜੀ मैं हनफी नमाज छड़ रहा नमाज मोहम्मदी सीख रहे हैं मैं पहली गल ये की कि क्या कुरान और हदीस तो साबित है कि नियत करनी फर्ज सुन्नत बाद तुसी मैंने एक गल ते मुतमिन नहीं कर सकते अगली गल कर लो छड़ दो क्यों बहस करते पे ਠੀਕ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ ਮੇਰੀ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਮਸਲੇ ਚ ਹਨਫੀ ਨੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨੀਅਤ ਕਰਨੀ ਨਮਾਜ਼ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਨੀ ਮੁਤਫਿਕਾ ਗੱਲ ਚੱਲ ਸੀ ਕੋਈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਸਰੀਰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹੀਏ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਵਾਂ ਆ ਸਾਰੇ ਇਹਨੂੰ ਰਲਿਆ ਮਿਲਿਆ ਕੰਮ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕੀ ਕਹੀਏ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲਮ ਦਾ ਹੁਕਮ ਗੱਲ ਮੌਜੂਦਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਚਲੋ ਆਪਣੇ ਕਹਿ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਾਜ ਲਾਵਾਂਗੇ ਚਲੋ ਇੰਜ ਕਰੋ ਕਾਜ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜੋ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਇੰਜ ਕਰੋ ਹੁਕਮ ਹੀ ਵਹਾ ਦਿਓ ਹੁਕਮ ਹੀ ਵਹਾ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਪਈ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੋਰ ਦਾੜੀ ਰੱਖੋ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨੀਅਤ ਵੀ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਨੀਅਤ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਦਾ ਮੁਫਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ मैं पता मैं इस मसले की तहकीक करांगा हनीफा कोलों भी तुसी नियत करदे हो तुहाडे कोल की दलील है मैं पूछांगा नहीं देखो जी मसला है कि तुसी मैनू इस गल ते मुतमईन नहीं कीता हुण मैं जेड़ा अमल करदा मैं पहलों मैं ये ना पूछांगा मेरा मामला ना लगा भी तुसी जो अमल करदे हो सानू दसो तुसी की पढ़दे हो गल अगला मसला शुरू यानी कि हदीसां नहीं तो मुतमिन होया ਨਹੀਂ ਜੋ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਣਾ मैं उन्हें पूछना ਠੀਕ ਹੈ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ जी जनाब दूसरी ਨਹੀਂ ਮਸਲਾ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰੀਏ अच्छा अगली ये ते नियत का मसला हो गया नियत तो बाद अगे आ गई की कहते ਆਪਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਤਕਬੀਰ ਤਹਿਰੀਮ ਵੈਸੇ ਯਾਇਆ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਚੰਗਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਮੁਨਸਬ ਬੈਠੇ ਹੋ ਆ ਪੱਕਾ ਹੋਇਆ ਵਾ ਲਿਖਿਆ ਬਈ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਚਲੇ ਦੀ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ हाँ जी नबी दी सुनात ही हाँ जी सुनो दी तकबीर तहरीम हमारे दूसरे हाँ जी, तकबीर तहरीम। ठीक है हाँ गलत होगी अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेशक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुखारी शरीफ है की लेना सनद नालों नु हदीस बरकत बुखारी सुना बाबा मैं कोई मुफ्ती बनना है हां ਚਲੋ हाँ तुम सलाम दे गल खत्म हो गई आप ਤੁਸੀਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੁਖਾਰੀ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਆਪ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ मैं उस चलो ਤੁਸੀਂ यार क्यों बैठ तुम मेरे गल करो कोई बोलदा बोली जावे ਤੁਸੀਂ मेरे गल करो ਹਲਕਾ ਹੈਗਾ अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना यरफउ यदैहि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज को शुरू करते तो अपने हाथों को उठाते हज़्व मन की बैही अपने दोनों कंधों के बराबर ये तो तेरा मेरा इत्तेफाक होगा ठीक हो ये देखो जी लेकिन हुन मसला ये है ना हाँ जी। ये तो मैं भी चुकदा है ठीक हो गई ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋ ਮੰਨ ਗਏ। ਮੈਨੂੰ ਫੇਰ ਦੱਸ ਕੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਸੁਨਨਤ ਹੈ ਵਾਜਿਬ ਹੈ ਗੱਲ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਆਉਣੀ ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ। ਪੁੱਛਣੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹਾਂ ਨਵੀਂ ਬਾਤ ਤਰੀਕਾ ਕੁਰਾਨ ਚ ਵਹਾ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੂ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਬਾਤ ਹਦੀਸ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੁਣਨ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੁਨਨਤ ਮੈਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ हाँ ਕਿ जी। ਪੈਗੰਬਰ ਦਾ हाँ जी। ਤਰੀਕਾ बिल्कुल तरीका है। ए गल ਅੱਛਾ बहुत ਨਹੀਂ ਇਹ ਠੀਕ ਅੱਛਾ ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹਦੀਸੇ ਪਾ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖੀ ਹੈ ਬੁਖਾਰੀ। ਕਿ सही बुखारी दे विच बुखारी तरीका तो यही है ना ਹਾਂਜੀ। तरीका तो मेरा तेरा तरीके से इत्तेफाक है ठीक हो बिल्कुल हो गया। तेरा भी ये तरीका है कि नबी अलैहि सलाम जो नियत करते थे दोवें हत्थां ਨੂੰ चुकते थे एक तक जाते हाँ जी। मैं भी चलो मेरा थोड़ा थल्ले होता है चलो मैं के मतलब देख ये इत्तेफाक है मैं इस गल कहा कि ये हत्थां ਦਾ चुकना हाँ जी ਇਹ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਸੁਨਨਤ ਦੇ ਵਾਜਿਬ सुन्नत ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਹੱਥਾਂ ਚੁੱਕਣਾ ਸੁਨਨਤ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਸੁਨਨਤ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਮੈਂ ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੁੱਛੋ क्या तो थोड़ी राय है कि सुन्नत है हाँ जी। क्या नबी पाक ने भी फरमाया कि सुन्नत है कि नहीं
ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਬੜੀ ਪੱਕੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਇਹੋ ਸਵਾਲ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵਕੀਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਸੁਨਨਤ ਦਾ ਮੈਨਾ ਤਰੀਕਾ ਮੈਂ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਇਹਨੂੰ ਸੁਨਨਤ ਕਹਿੰਦੇ। ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨ ਦਿਓ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਾਓ ਯਾਰ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ 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 ਕੁਰਾਨ ਹਦੀਸ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਨੇ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਫਰਜ਼ ਵਾਜਬ ਮੁਸਤਹਬ ਮੁਬਾਹ ਇਹ ਇਸਲਾਮ ਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਸੁਣ ਲਓ ਇੱਥੇ ਕੋਲ ਬਾਬਾ ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਔਰ ਹਦੀਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਇਹ ਫੁਕਾਹਾ ਦੀ ਗੱਲ ਫੁਕਾ ਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਜੀ ਤੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਸਿਖਾਣਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਪੜਦਾ ਪਿਆ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਮਨ ਫੰਡੇ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਆਓਗੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਆ ਪੜ੍ਹ ਲੈ ਠੀਕ ਹੈ ਆ ਪੜ੍ਹ ਦੇ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਮਾਜ਼ ਫੁਕਾ ਨਹੀਂ ਪੜਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੁਹੰਮਦੀ ਕਿਹੜੀ ਸਿਖਾਣੇ ਆ ਦਿਖਾਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਣੇ ਮੁਹੰਮਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਨਾ ਹਜ ਕਰਨਾ ਉਮਰਾ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਉਂਝ ਹੀ ਵਾਪੀ ਹੋ ਜਾਗਾ ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਮੁੱਠੂ ਤੇ ਕਰੋ ਬਾਬਾ ਜੀ देखो ना अगर मैं ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਈ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਯਕੀਨ ਕਰ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਨੇ ਇਹ ਅੱਲਾ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਗੱਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਇਸ ਪਾਸੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਫੁਕਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਹੈ ਇਮਾਮਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਮਾਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਇਖਤਲਾਫ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤਕਬੀਰੇ ਤਹਿਰੀਮਾ ਮੇਰਾ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਇਖਤਲਾਫ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਨਮਾਜ਼ ਵਿੱਚ 13 ਫਰਜ਼ ਨੇ ਜੀ ਠਹਿਰੋ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਮਾਜ਼ 13 ਫਰਜ਼ ਨੇ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਭਾਈ 13 ਫਰਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਫਰਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੱਸੋਗੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਇਸ਼ੂ ਦੱਸਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਲਓ ਮੈਂ ਇਹੋ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਫਿਰ ਗੱਲ ਹੀ ਮੁੱਕੀ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ ਚਲੋ ਜੀ ਅੱਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਤੇਰਾ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲਾਗੇ ਲਾਗੇ ਲਾਓ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮਤਲਬ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਕਬੀਰ ਤਹਿਰੀਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਦੱਸੋ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸੁਨਨਤ ਦੱਸਿਆ ਤੁਸੀਂ क्या ये मतलब ਜਿਹੜੀ ਸੁਨਨਤ ਹੈ ਕਿਤੇ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਹੁਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਬਰਾਬਰ ਸੁਨਨਤ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਸੁਨਨਤ ਆਂਦੀ ਹੈ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਨਬੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਪੁੱਛਦਾ ਕੋਈ ਮਰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਸੁਨਨਤ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੁਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਸੁਨਨਤ ਹੈ ਹਾਏ ਹਾਏ ਮਾਂ ਅਲੈਨਾ ਸਾਹਬੀ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਬਾ ਵਾਲੇ ਜੋ ਕਰ ਲੋਗੇ ਅਸੀਂ ਅਮਲ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਯਾਦ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹੁਣ ਫੁੱਫਾ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿਓ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੁੱਫਾ ਜੀ ਦਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਨਨਤ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਹਦੀਸ ਚੋਂ ਹੀ ਦਿਖਾਣਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਅਮਲ ਕਿ ਆ ਫਲਾਂ ਅਮਲ ਫਰਜ਼ ਆ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਰਜ਼ ਆ ਔਰ ਫਲਾਂ ਅਮਲ ਸੁਨਨਤ ਆ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਸੁਨਨਤ ਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਹਰ ਮਸਲੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ चलो नहीं मिलता लेकिन सुनो एक मिनट बात अगली भी मेरी भी सुन लो अगली बात यह है कि नमाज के मुतल्लक जो नबी अलैहिस्सलाम ने हुक्म दे दिता कि नमाज उदा पढ़नी है जिदा मैंने सुनाई पहले हदीस है कि जिवें मैं पढ़दा हुण नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबी रसूल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जिस तरह पढ़दे ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਫਲਾਂ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ ਫਰਜ਼ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਜਾਂ ਸੁਨਨਤ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੰਨਣਾ ਸੁਨਨਤ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਬੀ ਦੀ ਹਦੀਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਇਹ ਕਿਸ ਬਿਨਾ ਤੇ ਕਰਦੇ ਪਏ ਇਹ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਦੱਸਣਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਅੱਛਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹਦੀਸ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅੰਨਾ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਰਫਾ ਯਦੈhi ਇੰਦਾ ਮਕਬੀਰਿhi ਕਾਨ ਯਰਫਾ ਯਦੈhi ਹਜ਼ਵਾ ਮਨਕਿਬੈhi ਹਾਂਜੀ ਹਜ਼ਵਾ ਮਨਕਿਬੈhi ਔਰ ਅੱਗੇ ਕਹ ਰਹੇ ਵਕਬਰਾ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ रफ़ा यदैन के बारे कहेंगे सुन्नत है हुजूर ने रफ़ा यदैन किया कंधों तक और फिर कहेंगे हुजूर ने तकबीर कही अच्छा दोनों लफज एक जैसे ने अगे जाके इन्होंने तकबीर के बारे कहना वो फर्ज है रफ़ा यदैन के बारे कहने तरीका है हुजूर का सुन्नत है तो ये कितों दस रहे हैं या तो जाहिर है मतलब अगर फर्ज वाजिब का फर्क कर रहे हैं तो हालांकि दोनों तरीके इको तरीके नाल रावी की रिवायत के अंदर इको तरीके नाल मौजूद है कि हुजूर ने रफ़ा यदैन किया ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸੁਨਨਤ ਹੈ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਹੁਜ਼ੂਰ ਨੇ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ ਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਨਨਤ ਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸੁਨਨਤ ਕਿਹਾ ਹੈ ਸੁਨਨਤ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਜਲਵਾਤ ਪੜ੍ਹੀ ਹਜ਼ਰਤ ਨੇ ਸੁਨਨਤ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸੁਨਨਤ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮੁਹਤਰਮ ਜਿਹੜੀ ਰਿਵਾਇਤ ਪੜ੍ਹੀ ਨਾ ਅਰਬੀ ਚੋਂ ਪੂਰੀ ਇਹੋ ਹੀ ਪੜ੍ਹੀ ਕਬਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣਗੇ ਅਗਲਾ ਸਾਲ ਫੇਰ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਸਮਝਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਦੇਖੋ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਹਰ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਉੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਇਹ ਮੁਫਤੀ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਮਨਾਜ਼ਰ ਹੋ
ਮੈਂ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਬੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਮਿਸਾਲ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗੁਸਲ ਕਰਨਾ ਜੀ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਕਿਤਾਬ ਕਿ ਗੁਸਲ ਦੇ 3 ਫਰਜ਼ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਜੀ 5 ਸੁਨਤਾਂ ਨੇ ਜੀ ਉਹਦੇ ਗੁਸਲ ਦੇ 3 ਫਰਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭੇ ਨੇ ਜੀ ਅਗਰ ਗੁਸਲ ਦੇ 3 ਫਰਜ਼ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਵੀ 13 ਫਰਜ਼ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਹਦੀਸ ਚੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂ ਜੀ ਦੇਖੋ ਨਾ ਵਜ਼ੂ ਦੇ 4 ਫਰਜ਼ ਨੇ ਜੀ ਆਪ ਸਮਝ ਦੇਖੋ ਨਾ ਵਜ਼ੂ ਦੇ 4 ਫਰਜ਼ ਨੇ ਅਗਰ ਵਜ਼ੂ ਦੇ 4 ਫਰਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀ ਹਦੀਸ ਤੋਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੁਰਾਨ ਤੋਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਫਰਜ਼ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਵੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਲੰਮੀ ਬਹਿਸ ਚਾਹੀਏ ਮੁਕਸਦ ਮੇਰੀ ਇਸੇ ਲਈ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਨਮਾਜ਼ ਹੈ ਨਮਾਜ਼ ਮੁਹੰਮਦੀ ਨਹੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਇਹ ਮਗਰ ਟਾਈਮ ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਨਮਾਜ਼ ਮੁਹੰਮਦੀ ਹੈ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਇਹ ਨਮਾਜ਼ ਮੁਹੰਮਦੀ ਦਾ ਮੇਰੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਮਫਹੂਮ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੁਰਾਨ और हदीस ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਐਨ ਹੈ ਜੀ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜੀ ਨਮਾਜ਼ ਹਨਫੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਇਹ ਖਿਆਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਮਾਜ਼ ਹਨਫੀ ਕੁਰਾਨ और हदीस ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਮਾਜ਼ ਮੁਹੰਮਦੀ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹਣਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਰਹੇ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹਣਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਸੁਨਨਤ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਮੈਂ ਐਡਾ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਐਵੇਂ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਵਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਕਿਸੇ ਪੁੱਛਣਾ ਭਾਈ ਤੂੰ ਭਾਬੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕੀ ਵੇਖ ਕੇ ਭਾਬੀ ਆਂਦੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਫਲਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਪੜੀ ਉੱਥੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਸੁਨਨਤ ਤੇ ਮੈਂ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਛੱਡਤਾ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਤੇ ਮੁਕਸਦ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਸਿਰਫ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਬਾਕੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਉਹ ਤੋਂ ਕਰ ਲਓ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹਦੀਸ ਪਾਕ ਸੁਣਾ ਕੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੁਤਮਿਨ ਕਰ ਲੋਗੇ ਲੇਕਿਨ ਆਲੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਤਮਿਨ ਕਰੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤਰਜਮਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਨਾ ਮੈਂ ਤਰਜਮਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹਦੀਸ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਨਬੀ अलैहिस्सलाम ने कदम तक हथ उठाए मैं भी उठाना मेरा थोड़ा इतफाक है साडा इख्तलाफ भी क्यों नहीं कहते मैं सिर्फ मैं तो यही गल पूछदा कि क्या कंधा तक हाथ उठाना फर्ज है नबी ने फरमाया सुन्नत है वाजिब है मुस्तहब है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हां जो जेड़ी चीज है वो दसो तुसी जिंदी गल ही नहीं हां मतलब तुसी मेनू तो मतलब करना कर दो वर्जना जी बिल्कुल ठीक हो गया पहली गल ये कि मेरा ख्याल ਭਾਈ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗੱਲ ਕਰਨ ਇਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਗੁਸਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰਜ਼ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਕਿ 3 ਫਰਜ਼ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਫਰਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਉਹ ਗੁਸਲ ਦੇ 3 ਫਰਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਫਰਜ਼ ਸਾਬਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਗੁਸਲ ਦੇ 3 ਫਰਜ਼ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਬਾਜ਼ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ 2 ਵੀ ਨੇ ਬਾਜ਼ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ 2 ਵੀ ਫਰਜ਼ ਨੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਇਖਤਲਾਫ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਨੇ ਅਹਨਾਫ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਇਹ ਕੰਮ ਵੀ ਦੋਨੋਂ ਗੱਲਾਂ ਅਹਨਾਫ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ 3 ਫਰਜ਼ ਕਿਹੜੀ ਦਲੀਲ ਤੇ ਬਣਾ ਤੇ ਬਣਾਏ ਜਾਂ 2 ਫਰਜ਼ ਕਿਹੜੀ ਦਲੀਲ ਤੇ ਬਣਾ ਤੇ ਬਣਾਏ ਜੀ ਜੀ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਚ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਇਜਮਾਏ ਉਮਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਰਜ਼ ਨੇ ਜਾਂ ਮੁਜਤਹਿਦ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਆਸ ਸੀਗਾ ਇਮਾਮ ਅਬੂ ਹਨੀਫਾ ਰਹਿਮਹੁੱਲਾਹ ਦਾ ਕਿ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਦਲੀਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਲੀਲ ਹੋਏਗੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਨਾਸਬਤ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਹ ਫਰਜ਼ ਦੀ ਦਲੀਲ ਫਰਜ਼ ਦਾ ਮਿਆਰ ਆ ਹੈ ਫਰਜ਼ ਔਰ ਸੁਨਨਤ ਦਾ ਮਿਆਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿਓ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹਦੀਸਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਵਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਕੁਰਾਨ पैगंबर दा फरमान कियास और इजमाए उम्मत ठीक हो गया ये जिहड़ियां चीज़ां बकौल तुहाडे कि नमाज दीयां चीज़ां इजमाए उम्मत चों मिलदियां ने मुजतहिदां कोलों मिलदियां ने ਉਹ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਣ ਦਾ ਜੇ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੁਜਤਹਿਦਾਂ ਕੋਲ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਮੰਨਦੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾਓ ਫੁੱਫਾ ਜੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਰਜ਼ ਦਾ ਸੁਨਨਤ ਦਾ ਇਹ ਮਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਇਹ ਮਿਆਰ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਕਿਹੜੀ ਦਲੀਲ ਦੀ ਬਿਨਾ ਤੇ ਉਦਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਰੱਖਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਪੁੱਛੇ ਦਲੀਲ ਤੇ ਫਰਜ਼ ਹੋਏਗੀ ਇੱਥੇ ਦਲੀਲ ਆਏਗੀ ਤੇ ਸੁਨਨਤ ਹੋਏਗੀ ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਨਹੀਂਗੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਮਾਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਲੋਕ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਨਮਾਜ਼ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਨਹੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਮੁਤੱਲਕ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਮਾਜ਼ ਵਾਸਤੇ 13 ਫਰਜ਼ ਫੁੱਫਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸੇ ਨਾ 13